Hello everyone, welcome to the next lecture of Basic Microbiology lecture series. In today's lecture we will see endospore staining by Schaefer-Fulton method. Here we will see history, principle, mechanism, procedure, results and observations as well as clinical applications of this staining method. Now before beginning with the endospore introduction, let us see how this endospore staining by Schaefer-Fulton method is carried out, so that you get a clear picture of what we are going to see in today's lecture. So first of all, you will take a clean grease-free slide where you will prepare a bacterial smear. On that bacterial smear you will flood primary stain, which is a malachite green in this staining method. After that you will apply heat. Here heat will be acting as a mordant, so that this malachite green gets fixed onto this bacterial smear. Next you will wash out that smear and whatever that primary stain that has been remained on this slide. Here water acts as a decolorizer. Last step will be application of counter stain. Now counter stain here in this Schaefer-Fulton method is safranin, and here you can see results of this Schaefer-Fulton method. Green color indicates bacterial spores, that is endospores, whereas red color indicates vegetative cell. Now here these are free spores, whereas if you see this bacteria, you can clearly see a red colored bacterial cell containing a green colored spore, and this is called as endospore, whereas these free green colored structures are called as free spores. तर आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की शेफर-फल्टन मेथड मध्ये काय काय स्टेप्स आहेत. आता आपण बघूयात इंट्रोडक्शन. एंडोस्पोर स्टेनिंग काय असते, एंडोस्पोर्स काय असतात. नाउ अ नॉर्मल बॅक्टेरियल सेल इज कॉल्ड ॲज अ व्हेजिटेटिव्ह फॉर्म ऑफ बॅक्टेरियल सेल. व्हेजिटेटिव्ह फॉर्म म्हणजे काय. व्हेजिटेटिव्ह फॉर्म इंडिकेट्स when provided with favorable conditions that particular bacterial cell can multiply. That is called as a metabolically active cell. तर काही बॅक्टेरिया असतात जसे की बॅसिलस स्पेसीज असेल, ही एरोबिक बॅक्टेरिया आहे. क्लॉस्ट्रिडियम आणि डी सल्फोमोटोमॅक्युलम सारखे अनएरोबिक बॅक्टेरिया जे असतात ते अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करतात आणि त्या स्ट्रक्चरला म्हणतात स्पोर्स, एंडोस्पोर्स. आता एंडोस्पोर्स काय असतात, तर आपण काय म्हटलं, नॉर्मल जी बॅक्टेरियल सेल असते इट इज अ मेटाबॉलिकली ॲक्टिव्ह सेल, इट कॅन रेप्लिकेट, whereas these spores, now suppose this is a spore produced by this particular bacteria. Now that bacterial cell, when it is in its vegetative form, it is metabolically active and it can reproduce. But when this endospore is produced, that endospore is metabolically inactive. It is a dormant structure, म्हणजे तो replicate होऊ शकत नाही, and this structure is called as endospore. Endospore formation हे सगळेच बॅक्टेरिया करू शकत नाहीत. काही बॅक्टेरिया आहेत जे एंडोफॉर्म प्रोड्यूस करू शकतात. तर केव्हा बॅक्टेरिया एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करतील, when environmental conditions become unfavorable for living of that bacteria. म्हणजे त्याचे मीडियामधले न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट झालेले असतील किंवा एरोबिक बॅक्टेरिया असेल ज्याला ऑक्सिजन लागतो सर्वाइव्ह व्हायला, परंतु तिथे ऑक्सिजन डिप्लेशन आहे. with the scarcity of oxygen it converts into a spore formation, and that process of formation of spore is called as sporogenesis. Sporogenesis is a process of formation of spores, endospores. Now this endospore is a structure which is surrounded by impermeable layers, and those layers are called as spore coat. Endospore काय असतात, हे बॅक्टेरियाचा फॉर्म आहे जे टफ असते, जे कुठल्याही इन्व्हायरमेंटल कंडिशनला सर्वाइव्ह होऊ शकते. हाय टेम्परेचर असेल किंवा स्कॅरिसिटी ऑफ ऑक्सिजन, स्कॅरिसिटी ऑफ न्यूट्रियंट्स, हाय प्रेशर, रेडिएशन्स असतील, अशा कुठल्याही कंडिशनला ते सर्वाइव्ह होऊ शकतात. आणि त्याचं कारण असते हे स्पोर कोट. स्पोर कोट काय त्याला देतात, स्पोर कोट गिव्स टफनेस टू दॅट एंडोस्पोर. Once the bacterial endospores are produced and suppose environmental conditions become more worse, that in that case
bacterial endospore which has been produced inside that vegetative cell gets liberated from that bacterial cell. Now that independent spore structure is called as free spores. पहिली डायग्राममध्ये तुम्हाला आठवत असेल आपण काही ग्रीन कलरचे असे स्ट्रक्चर्स पाहिले होते. तर काही कसे होते, बॅक्टेरियल सेलमध्ये होते. बॅक्टेरियल सेलमध्ये जे असतात ते एंडोस्पोर्स असतात आणि हे फ्री स्ट्रक्चर जे असते इंडिपेंडंट स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड ॲज फ्री स्पोर्स. तर हे बॅक्टेरियल एंडोस्पोर्स त्यांच्यावर काय असं सांगितलं होतं, स्पोर कोट असतो. स्पोर्स कोटचे लेयर्स असतात. ते लेयर्स काय करतात, त्यांना रेजिस्टंट बनवतात. कशाला रेजिस्टंट, कुठलेही हार्श इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स असतील, हीट असेल, हाय हीट असेल किंवा खूप कमी टेम्परेचर असेल ज्याने की नॉर्मल कुठलाही बॅक्टेरिया सर्वाईव्ह होऊ शकणार नाही, परंतु एंडोस्पोर्सवर काय असतात, स्पोर कोट असतात. त्याने ते कितीही कमी टेम्परेचर असेल किंवा कितीही जास्त टेम्परेचर असेल किंवा रेडिएशन्स जास्त असतील किंवा एखाद्या न्यूट्रिएंट किंवा त्यांच्या इन्व्हायरमेंटमध्ये खूप जास्त ड्रायनेस असेल, वॉटर ऑक्सिजन नसेल, तरीही ते सर्वाईव्ह होऊ शकतात. कशामुळे, बिकॉज ऑफ लेयर्स ऑफ स्पोर कोट्स. त्याच्यामध्ये काय असते, हाय कॅल्शियम कंटेंट असते. बॅक्टेरियल एंडोस्पोर्स हे आपण वेगळ्या टॉपिक बघणार आहोत. इथे फक्त एवढं लक्षात ठेवा की बॅक्टेरियल एंडोस्पोर्स काय असतात, डॉर्मंट स्ट्रक्चर असतात, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव्ह असतात. आणि हे जे स्पोर कोट असतात जे त्यांना रेजिस्टंट या इन्व्हायरमेंटल कंडिशनला प्रोव्हाइड करतात, ते स्पोर कोट रिस्पॉन्सिबल आहेत बॅक्टेरियल एंडोस्पोरला स्टेन न होऊ देण्यासाठी. म्हणजे नॉर्मल जो काही व्हिजिटेटिव्ह सेल आपण बघितलं होतं, ग्राम स्टेनिंग असेल किंवा आपली मोनोक्रोम स्टेनिंग असेल, त्याच्यामध्ये जर आपण ॲक्वियस स्टेन वापरला तर बॅक्टेरियल सेलला आपण सहज स्टेन करू शकतो. बट बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टंट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस एंडोस्पोर, स्टेनिंग दिस एंडोस्पोर्स बिकम डिफिकल्ट. मग त्यांना स्टेन करायचं असेल तर काय करावं लागते, तर त्यांना स्टेन जर करायचं असेल तर त्यांच्यावरचा हा जो स्पोर कोट असतो तो स्पोर कोट रप्चर करावा लागतो, तो स्पोर कोट लाईज करावा लागतो. त्याच्यासाठी जर तुम्ही पहिली डायग्राम आठवत असेल तर आपण हीट वापरलं होतं मॉर्डंट म्हणून. हीट काय करते, बॅक्टेरियल स्पोर कोटमधून आपला स्टेन आतमध्ये झिरपण्यासाठी मदत करते. आता ही डायग्राम बघा, ही डायग्राम कशाची आहे, ही डायग्राम आहे लाईफ सायकल ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया. म्हणजे एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर बॅसिलसची किंवा क्लोस्ट्रिडियमची. आता इथून इकडचा जो पार्ट आहे हा डाव्या बाजूचा, हा काय आहे, नॉर्मल त्याची लाईफ सायकल आहे. म्हणजे ही काय आहे, आपली व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे. त्याला व्हेजिटेटिव्ह सेल का म्हटलं आपण, बिकॉज दिस बॅक्टेरिया हॅज अ कॅपॅसिटी टू रिप्रोड्यूस. बायनरी फिशनने त्याचं रिप्रोडक्शन होईल. केव्हा होईल, जेव्हा इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स फेवरेबल असतील तेव्हा. एकाचे 2 होतील, 2चे 4, 4चे 16. तुम्हाला माहीत आहे बॅक्टेरियल सेल रिप्रोड्यूस लॉगरिथमिकली. सो जेव्हा इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स फेवरेबल असतील तेव्हा हा बॅक्टेरिया रेप्लिकेट होईल. परंतु समजा आता तुम्ही हा एक समजा न्यूट्रिएंट मीडिया घेतलेला आहे. सपोज दिस इज युअर फ्लास्क. इन दिस फ्लास्क यू हॅव टेकन सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया. समजा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ घेतला तुम्ही आणि त्यामध्ये तुम्ही बॅसिलस स्पेसीजला इनॉक्युलेट केले. नाउ दिस इज कॉटन. यू हॅव केप्ट इट इन इन्क्युबेटर. इन्क्युबेटरमध्ये ठेवलं, याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स आहेत, कार्बन आहे, कॉटन आहेत, त्यामुळे इथं ऑक्सिजन पण आतमध्ये येईल. तर काय होईल, बॅक्टेरियल सेल रेप्लिकेट होतील. 24 तास 48 तास झाले असे तुम्ही याला काही आठवड्यांसाठी ठेवून दिलं तर काय होईल, एक वेळ अशी येईल की यामधले सर्व जे काही न्यूट्रिएंट ब्रॉथमधले न्यूट्रिएंट्स होते ते या बॅक्टेरियल सेलनी बॅसिलस स्पेसीजनी युटिलाइज केले. ते रिप्लिकेट झाला, त्याच्यामधले न्यूट्रिएंट्स आता काय होतील, कमी होतील हळूहळू. न्यूट्रिएंट्स डिप्लेट व्हायला लागले तर ते बॅक्टेरियल सेल जे असते जे कुठल्या फॉर्ममध्ये होते, व्हिजिटेटिव्ह फॉर्ममध्ये होते. नाउ ॲज द न्यूट्रिएंट सोर्स गेट्स डिप्लिटेड, दिस व्हिजिटेटिव्ह सेल will enter into a sporogenesis. Now what is sporogenesis? Sporogenesis is a formation of endospores. This is a process of formation of endospore. When does this sporogenesis occur? It occurs when bacteria, this vegetative cell, faces an unfavorable environmental condition. इथे या फ्लास्कच्या बाबतीत अनफेवरेबल इन्व्हायरमेंट कंडिशन काय होती, त्याचे जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत, कार्बन सोर्स असेल, नायट्रोजन सोर्स असेल, तो संपलेला आहे. आता त्याला जगण्यासाठी अन्नच नाही आहे,
म्हणून ते काय होते, ते त्याचं रूपांतर एंडोस्पोरमध्ये करते. एंडोस्पोर्स काय आहे, हे डॉर्मंट स्ट्रक्चर असतात, त्यांच्यामध्ये मेटाबॉलिकल ॲक्टिव्हिटी नसते. म्हणजे काय असेल, न्यूट्रियंट्स जरी त्याच्यामध्ये नाही आहेत या मीडियामध्ये, तरी जेव्हा हे एंडोस्पोर तयार झाले तर ते कितीही काळासाठी सर्वाईव्ह होऊ शकतात. कुठल्या फॉर्ममध्ये, या एंडोस्पोर फॉर्ममध्येच. आता आणखी तुम्ही तसाच ठेवून दिला तो फ्लास्क, आणखी त्याच्यामधले न्यूट्रियंट्स डिप्लीट होत 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 गेले आणि काय होईल, नाउ दिस एंडोस्पोर बिअरिंग बॅक्टेरियल सेल विल बी फेसिंग अ वर्स इन्व्हायरमेंटल कंडिशन. मग ते काय करते, आता ही व्हेजिटेटिव्ह सेल होती, व्हेजिटेटिव्ह सेलमध्ये एंडोस्पोर आहेत. या व्हेजिटेटिव्ह सेलला काही प्रोटीन्स लागतील, न्यूट्रियंट्स लागतील. आता ते प्रोड्यूस करण्यासाठी सुद्धा त्याच्यामध्ये न्यूट्रियंट्स नाही आहेत या मीडियामध्ये. मग काय करेल, हा व्हेजिटेटिव्ह सेल, हा जो आहे व्हेजिटेटिव्ह सेलचे जो काय आहे ते रप्चर होईल. आणि एंडोस्पोर काय आहे, टफेस्ट स्ट्रक्चर असतात, ते कितीही दिवस या फ्लास्कमध्ये एंडोस्पोरच्या फॉर्ममध्ये राहू शकतात. जोवर तुम्ही आणखी त्याच्यामध्ये न्यूट्रियंट्स टाकत नाही तोवर ते याच फॉर्ममध्ये राहतील. अँड दिस इंडिपेंडंट स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर इज कॉल्ड ॲज फ्री स्पोर. आता हे फ्री स्पोर आहेत, हे फ्री स्पोर असेच राहतील. कुठवर असे राहतील, unless and until you provide it some kind of environmental conditions which are favorable for its growth. आता जेव्हा की इथे फेवरेबल इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मिळालेत, तेव्हा दिस बॅक्टेरियल स्पोर, फ्री स्पोर, will be converted into again a vegetative cell and this process is called as germination. जर्मिनेशन म्हणजे काय, एंडोस्पोरपासून जो काही हा फ्री स्पोर मिळालेला आहे तो फ्री स्पोर परत व्हेजिटेटिव्ह सेलमध्ये कन्वर्ट होणं. व्हेजिटेटिव्ह सेलपासून एंडोस्पोर तयार होणं त्याला काय म्हटलं होतं, स्पोरोजेनेसिस. एंडोस्पोरपासून व्हेजिटेटिव्ह सेल फॉर्म होणं त्याला काय म्हणतात, जर्मिनेशन. हे केव्हा होतं, हे उजव्या बाजूचा अर्धा पार्ट केव्हा होतं, वेन बॅक्टेरिया फेसेस अनफेवरेबल कंडिशन्स. बायनरी फिशन केव्हा होते, जेव्हा इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स फेवरेबल असतील, त्याला न्यूट्रियंट्स आहेत, त्याला ऑक्सिजन आहे, त्याला जे काही रिक्वायरमेंट आहेत त्याच्या रिप्रोडक्शनसाठी, त्या सर्व इथं मिळाल्यात, तर तेव्हा हे बायनरी फिशन होईल. तर जेव्हा इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स ह्या हार्श बनतील तेव्हा तो काय होईल, स्पोरोजेनेसिसने एंडोस्पोर तयार करेल. एंडोस्पोर फॉर्म केलं, परंतु आणखी इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स बिकट होत गेल्यात तर ते काय करेल, फ्री स्पोर स्ट्रक्चर फॉर्म करेल. इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स परत फेवरेबल बनल्यात, न्यूट्रियंट्स आहे, ऑक्सिजन आहे, सर्व त्याला मिळालं, तर परत ते काय होईल, व्हेजिटेटिव्ह सेलमध्ये कन्वर्ट होईल. So this is what a life cycle of spore forming bacterium. Now we will see history of endospore staining. Now first of all, this endospore staining is a differential staining. कशामुळे differential staining आहे, because it differentiates between endospore forming bacterium and non-spore forming bacterium. As we have seen with gram staining and acid fast staining, this endospore staining, now that can be either a Schaefer-Fulton method or Dorner's method. Both these types of methods are differential staining methods. We can also say that endospore staining is a structural staining because it helps to visualize endospores. Now if we see the history of this endospore staining, it began with a Dorner. Now in 1922, Dorner published a method for staining endospores. काय सांगितलेलं आहे, एंडोस्पोर्स हे जनरली स्टेन होतात की ॲक्वेस स्टेनने नाही. मग त्यांना स्टेन करण्यासाठी डॉर्नरनी 1922मध्ये एक स्टेनिंग मेथड काढली. ही डिस्कवर्ड अ स्टेनिंग मेथड ज्याच्यामध्ये हीट वापरली गेली होती. हिअर हीट वॉज युज्ड सो ॲज टू लेट दॅट स्टेन पेनिट्रेट इनटू बॅक्टेरियल एंडोस्पोर. And here vegetative cells and endospores were differentiated, and that is why this staining method is called as differential staining method. Now here in this Dorner's method or Schaefer-Fulton method, spores will appear either blue or green depending upon which kind of primary stain you have used. Now after the discovery of this Dorner's method in 1933, Schaefer and Fulton modified this Dorner's method and they used malachite green as a primary stain. So this was about the history of Schaefer-Fulton method. Now let us see the principle. Now this principle will be common for all types of methods which are used for staining endospores. एंडोस्पोर स्टेनिंगमध्ये मॉडिफिकेशन्स आहेत, वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळे
प्रायमरी स्टेन वापरले, काउंटर स्टेनमध्ये काही बदल केले आणि त्यामुळे त्याच्या काही काही वेगवेगळ्या मेथड आहेत. जसं की शेफर फलटन यांनी काय वापरलं होतं, मॅलाकाइट ग्रीन आणि काउंटर स्टेन म्हणून सॅफ्रनिन वापरलं. डॉर्नर मेथडमध्ये कार्बल फ्युक्सिन वॉज युज्ड ॲज अ प्रायमरी स्टेन. ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. तर ज्या काही मेथड्स आहेत त्या सर्वांचं प्रिन्सिपल सेमच असणार आहे. व्हॉट इज प्रिन्सिपल ऑफ एंडोस्पोर स्टेनिंग? As we have stated that vegetative cells can be stained with any kind of standard aqueous stain. But these endospores, they are the tough structures because they have spore coat. As a result of this spore coat, stain is not able to get penetrated into this cortex. Now it is a cortex, and this cortex is present beneath the spore coat. Spore coat makes these bacterial stains resistant. Now cortex, it contains a peptidoglycan, and cortex, as like a bacterial cell, can be easily stained. Now if we want to stain these endospores, we need to lyse this spore coat. कशामुळे? स्पोर कोट जेव्हा रप्चर झालं तरच कॉर्टेक्स स्टेन केलं जाऊ शकते. कॉर्टेक्समध्ये काय असते? पेप्टिडोग्लायकन असते. मग हे स्पोर कोट कसं डिस्ट्रॉय केलं जाते, कसं रप्चर केलं जाते? तर एकतर हीट वापरू शकता, जसं आपण शेफर फलटन मेथडच्या पहिल्या डायग्राममध्ये पाहिलं होतं. हीट वॉज युज्ड कशासाठी? हे रप्चर करण्यासाठी. हीटच्या जागी काही ॲसिड वापरू शकतो आपण किंवा अल्ट्राव्हायोलेट लाईट वापरू शकतो. मी जेव्हा म्हटलं की एंडोस्पोर स्टेनिंगचे वेगवेगळे व्हेरिएशन्स आहेत, तर ते हेच व्हेरिएशन्स आहेत. काही मेथडमध्ये हीट वापरले जाईल रप्चर करण्यासाठी स्पोर कोट, काही मेथडमध्ये ॲसिड वापरले जाईल, काही मेथडमध्ये मॉर्डंट म्हणून अल्ट्राव्हायोलेट लाईट वापरले जाईल रप्चर करण्यासाठी. सो देज आर द व्हेरिएशन्स विच आर employed for staining these endospores. In Schaefer-Fulton method, heat is used as a mordant. So this is what principle of endospore staining is. Now let us see mechanism. तर एंडोस्पोर स्टेनिंगचं मेकॅनिझम हे आहे की जे काही फ्री स्पोर्स असतात त्यांच्यामध्ये काय सांगितलं, टफ लेअर कशाचा असतो? स्पोर कोटचा. जेणेकरून ते काय होईल, प्रायमरी स्टेनला ते रेजिस्ट करतील, प्रायमरी स्टेनला ते घेणार नाहीत. मग आता प्रायमरी स्टेन जर आपण त्यावर टाकला, जसं की शेफर फलटन मेथडमध्ये मॅलाकाइट ग्रीन इज युज्ड ॲज अ प्रायमरी स्टेन. सो दॅट प्रायमरी स्टेन विल नॉट बी इझिली टेकन अप बाय दॅट स्पोर कोट. But if heat is used so as to let that stain get entry into that spore coat, that is, heat is used as a mordant. Now here, after that application of primary stain, along with heat, both the vegetative cell and spores, they will be able to take up that malachite green. As a result, both will appear green in color. Now once that primary stain is taken up by both the vegetative cell and spore, and now if we used a decolorizer, which is a tap water or distilled water, here in Schaefer-Fulton method. Now with the application of that decolorizer, vegetative cells will be able to discard that stain easily. तर vegetative cells काय करतील, इझिली जो काही decolorizer आपण वापरला त्याच्यासोबत तो प्रायमरी स्टेन सोडून देतील. परंतु स्पोर्स काय आहेत, एक तर ते स्टेन घेतच नाहीत, परंतु आपण मॉडर्न वापरलं, हीटनी स्पोर कोट रप्चर केलं आणि त्यांना स्टेन केलं. मग आता त्यांनी कुठला कलर घेतला, ग्रीन कलर घेतला. तर मग आता आपण त्यांवर डिकलरायझर जरी वापरला वॉटर, तरी ते काय करतील, तो स्टेन घट्ट पकडून ठेवतील, तो स्टेन ते सोडणार नाहीत. म्हणून इथे काय होईल, व्हेजिटेटिव्ह सेल कलरलेस ॲपियर होतील, परंतु स्पोर्स कुठल्या रंगाचे दिसतील, ग्रीन कलरचे, किंवा डिकलरायझरच्या स्टेपनंतर. आफ्टर द डिकलरायझेशन स्टेप, लास्ट विल बी ॲप्लिकेशन ऑफ काउंटर स्टेन, अँड हिअर safranin is used as a counter stain, or we can say a second reagent. What is first reagent? Malachite green. Now here with the application of this safranin stain, colorless कोण होतं इथे, डिकलरायझर वापरल्यानंतर, तर व्हेजिटेटिव्ह सेल. त्यामुळे हा रेड कलर, सॅफ्रनिन कुठल्या रंगाचा असते, रेड कलरचं असते. त्यामुळे ते व्हेजिटेटिव्ह सेल हे सॅफ्रनिनचा रेड कलर घेतील. तर आपण बघितलं होतं स्पोरनी मॅलाकाइट ग्रीन सोडला का, नाही, त्यामुळे ते ग्रीन कलरचेच दिसतील. परंतु व्हेजिटेटिव्ह सेलने आता काय घेतले, काउंटर स्टेन घेतला आहे, त्यामुळे तो दिसेल रेड कलरचा. सो दिस इज वॉट मेकॅनिझम ऑफ शेफर-फलटन मेथड. नो रिक्वायरमेंट्स. तर एंडोस्पोर स्टेनिंगसाठी काय लागतं, तर ओल्ड कल्चर ऑफ बॅक्टेरियल सेल इज युज्ड. कशासाठी ओल्ड कल्चर? जर तुम्ही 24 आवर्स ओल्ड कल्चर जर वापरलं तर त्याच्यामध्ये एंडोस्पोर फॉर्म होतील का, नाही. कशामुळे? एक तुम्ही न्यूट्रिएंट ब्रॉथमध्ये जे काही तुमचा मीडिया टाक होता, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, त्याच्यामध्ये प्लेंटी ऑफ
nutrients will be there, so that bacteria will not be able to face stress. कधी ते स्पोर तयार करेल? जेव्हा तो अनफेवरेबल इन्व्हायरमेंटल कंडिशनला फेस करेल, जेव्हा त्याला वाटेल की आता न्यूट्रियंट्स कमी झालेले आहेत, तो सर्वाईव्ह होऊ शकत नाही, तेव्हा तो स्पोर फॉर्म करतो. त्यामुळे इथे एंडोस्पोर स्टेनिंगसाठी बॅक्टेरियाचं ओल्ड कल्चर लागते. इट कॅन बी 48 to 72 hour old culture. Here you cannot take any bacteria because only certain bacteria are able to produce endospore. For example, Clostridium or Bacillus. So first requirement will be old bacterial culture. Second requirement is a primary stain, which is a malachite green. Now how that stain is prepared? It is prepared in distilled water. Take 100 ml of distilled water and into that add 0.5 gram of malachite green. So this is what 0.5% of malachite green is needed as a primary stain in Schaefer-Fulton method. Next requirement is decolorizer. Here tap water or distilled water can be used as a decolorizer. Last one is safranin, and 2.5% of safranin is required. How will you prepare 2.5% safranin? Take 100 ml of 95% ethanol, add 2.5 gram of safranin into that. Now this is what stock is. सॅफ्रनिनचं हे काय झालं? काउंटर स्टेनचं स्टॉक झालं. हे काय तयार केलं आपण? 100 ml ऑफ सॅफ्रनिन स्टॉक इज प्रिपेअर्ड. आता यामधलं 10 ml घ्यायचं आणि ते कशा टाकायचं? तर 90 ml ऑफ डिस्टिल वॉटरमध्ये टाकायचं आणि हे झालं वर्किंग सोल्युशन. हे वापरणार आपण बिकॉज दिस स्टॉक सोल्युशन विल बी हायली कॉन्सन्ट्रेटेड, वेर ॲज दिस वर्किंग सोल्युशन इज वी कॅन से अ diluted form which gives a better contrast against green colored endospores. Now let us see the procedure. Pardon for the spelling here. So take a clean grease free slide, prepare a specimen spear. Here smear has been prepared. You will let it air dry. After air dry, pass it through the flame of Bunsen burner 3 to 5 times so that it will be, the smear will be heat fixed. Now after heat fixation, flood that smear with malachite green and keep that slide on a beaker where, or we can keep that on water bath. Now here that beaker has been kept on hot plate. कशासाठी ठेवायचं? जेणेकरून इथून त्याच्या जे काही स्टीम्स निघतील त्यामध्ये हा जो आपला malachite green यावर टाकलेला आहे that will be fixed as heat is acting as a mordant here. तो फिक्स होण्यासाठी याला हॉट प्लेटवर तुम्ही 4 ते 5 मिनिटासाठी त्याला व्यवस्थित स्टीम होऊ द्या. आता एक लक्षात ठेवायचं आहे की ते इथं बॉईल नाही झाला पाहिजे. जे काय malachite green टाकलेला आहे पण प्रायमरी स्टेन म्हणून तो बॉईल नाही झाला पाहिजे. परंतु जर इथे तुम्हाला वाटलं की इथे ड्राय होत आहे हा स्मिअर, तर यू कॅन अगेन फ्लड malachite green onto this smear. After 2 to 3 minutes of treating that smear with malachite green, remove the excess stain. आता काय करायचे? वॉश दॅट स्लाइड विथ distilled water or running tap water. Then you will add saffron onto that smear. Allow it to react for 30 seconds or 1 minute maximum. 1 मिनिटासाठी जास्तीत जास्त किंवा 30 सेकंद ते 1 मिनिटासाठीची तुम्ही काउंटर स्टेनची ट्रीटमेंट देणार. काउंटर स्टेन म्हणून इथे काय वापरलं? सॅफ्रनिन. नंतर काय करणार? परत डिस्टिल वॉटरने किंवा टॅप वॉटरने स्लाइड वॉश करायची, ड्राय करायची आणि त्याला ऑइल इमर्शन टाकून 100x ला ऑब्झर्व करायची. काय ऑब्झर्वेशन मिळेल तुम्हाला? यू विल ऑब्झर्व such kind of results in Schaefer-Fulton method. Here green color indicates endospores and this red colored structure is a vegetative cell. This is what observation and results of Schaefer-Fulton method of endospore staining. आता काय applications आहेत या endospore staining चे? Why we need to perform this endospore staining? Because there are certain bacteria which are spore forming, and those spore forming bacteria are also involved in some kind of infections or some kind of imparting negative health impact. जसे की तुम्ही कधी टीटीचं इंजेक्शन घेतलेलं असेल. टीटीचं इंजेक्शन काय देतात? इट इज गिवन ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर अगेन्स्ट टेटनस. धनुर्वात म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. तर हे टेटनस कोण कॉज करते? तर क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाय. क्लॉस्ट्रिडियम काय आहे? ॲनारोबिक बॅक्टेरिया आहेत, ते स्पोर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया आहेत. आता क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाय असेल किंवा बोटुलिनम असेल, जे बोटुलिझम कॉज करतात, ते काय आहेत? हे आहेत हार्मफुल बॅक्टेरिया.
तर त्यांचं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी ही स्पोर स्टेनिंग वापरल्या जाऊ शकते. तसेच काही बॅसिलस स्पेसीज आहेत जे की हार्मफुल आहेत. कुठले? बॅसिलस अँथ्रॅसिस विच कॉजेस अँथ्रॅक्स, or Bacillus cereus which is responsible for causing food poisoning. So for identification, for differentiation of these bacteria, spore staining can be used. So these are the applications of spore staining. So that's all for spore staining by Schaefer-Fulton method. Hope you have understood the concept. If you have any kind of doubt, you can ask that in comment section. Thank you.